हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय at आइस प्रोफेशनल टीम यूट्यूब चैनल को। आज सभ्य जमीदार पार्ट 3 को आम आलोचना करवा। एपर्यंत जी चैनल को सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करनी एवं निज निज सांग मान पाक शेयर करनी। तेज डेरी करवानी कहीं आमर विषय पढ़ा पार्ट 3 को आम आलोचना करवा। तेज चलतु देखी रखिए पार्ट 3 कौन अच्छी। आम एपर्यंत सारी देते अलरेडी, तथापि मुझे कही रखुची जार अच्छी धन ज्ञान अधिक चाकरी कले ता जीवन धिक धिक। तो जिते बेले बाबू बलराम बल राजीव लोचन को तांकर कारोबार काम लगाइबा चेष्टा कले। धीरे धीरे राजीव लोचन इच्छा नथिले बाबू से बाध्य जेहेतु रही बाबू डर जेहेतु रहा गदी बसला, तो सभा समिति जावाक बहुत विलम्ब होला। केते केते थर सभा समिति अनुपस्थित है। तो से सब सभ्य मैंने रागिगले एथर जेहेतु तांकर अनुपस्थित क्रमे सभा समितिर सभ्य मैंने रागिगले, जेहेतु संपादक आसुना ना रागिगले। एवं से जड़े सभ्य ठिया कहला जे गोटे निर्मम जमीदार पक्षरे तांकर संतान अन्य पाखे चाकरी करवा, अन्य पाखे जो काम करवा ता जीवन मूल्यहीन। तेणुक यह कहीकि गोटे कविता कहला जे जार अच्छी धन ज्ञान अधिक पर चाकरी कले तो जीवन धिक धिक। जार धन ज्ञान अधिक अच्छी से चाकरी कर जीवन धिक, जीवन मूल्यहीन। बुझेगा। तो सभार खूब हाथ ताली पड़ा जिते ये कथा सी कहते सभार कौन खूब हाथ ताली पड़ी ताली बाजिला। राजीव बाबू मनरे कथा लगिगला। कि ये कथाटा राजीव बाबू शुणा पाइले मन रे कथाटा लगिगला, अर्थात मन रे कथाटा छापी होइके रहीगला। तो तापर कौन देला तही आर दिन जाक राजीव बाबूर ढेर खोजला सेला भेट मिलला ना। महाजन आगर भी खपा होते केवल गोपाल को मनरे करी किछि कहि पार नथिले ना कौन। तही आर दिन अर्थात ता पर दिन ठू गोपाल धीरे धीरे कौन लुचि चपी से सभा समिति जावाक लगुए। जिते दिने बाबू कौन खोजी महाजन बड़ बाबू कौन खोजी राजीव लोचन को जे कुआड़े गला बेली खोजु खोजु भेट पाइले से कुआड़े जाइए पाइले ना। किंतु महाजन आगुरी खपा होते अर्थात महाजन आगुरी रागी खपे कहीं लाभ करूनी बर आम लस कर चली क्षति कर चली राजीव। तथापि से चाहिए कौन पितार उत्तराधिकारी हो आगू आगू बढ़ू। किंतु कौन होती सभा समिति जाऊँगी गोटे दिन महाजन बाबू खोजिला बेले सी भेट पाइले कुआड़े चली जाइए। से आगुरी रागी थे केवल गोपाल मनरे कर किसी कहीपर खाली गोपाल को भाविकी गोपाल को आखि आगे रखिकी राजीव लोचन को किसी कहीपारू नथिले किए ना महाजन बड़ बाबू। बुझेगा। तो संजय बेले भेट पाइबारू ताकू कारोबार जवाब देले राजीव बाबू। तो से ही लड़ुले। तो संजय बेले अर्थात सन्ध्या बेले जो राजीव भेट पाइबारू राजीव बाबू को जवाब देले अर्थात ये गाली कले। तो राजीव बाबू तो ताही लड़ुले राजीव बाबू से ही चाहूले केमिति से केमिति होना कहीं से कम कारोबार बाहर पड़ती बोली कहीं ना इच्छा थिला अन्य जगह बसा कर सभा समिति बसाइबे मात्र करें। महाजन बड़ बाबू हाथ धरा धरी कर ग्राम को पठाई इच्छा था कौट गोटे घर कर कौट गोटे बसा कर से सभा समिति कार्य देखी सभा को आटेड करेंगे। बुझे सभा समिति उपस्थित हे किंतु से सब हो पारा ना कहीं तेणु महाजन बड़ बाबू कौन कले हाथ धरा धरी जमी जेकोसी गोटे कले बड़े कौशल हो कौन राजीव लोचन को गाँ को पठे देले। बुझेगा। पांजिया गुमास्ता प्रजापाठकर मन भारी खुशी नुआ जमीदार को अध बाटर पाछरी नेले। जिते गाँ को सी गले किए राजीव लोचन जो गाँ गले से पांजिया गुमास्ता प्रजापाठकर जिते सब कर्मी मैंने थे गाँव सब राज जमीदार घर जो कर्मी मैंने थे समस्त भारी खुशी है। सब कहीं खुशी है नुआ जमीदार जेहेतु राजीव लोचन गाँव में नुआ जमीदार गोपाल जेहतु शनिपात्र मृत्युवरण कर तो ए गाँव जमीदार किए राजीव लोचन को तार उत्तराधिकारी ना ना। तो नुआ जमीदार अध बाटर पाछरी ने से नुआ जमीदार पहुँचले गाँव में से अध बाटर कौन कले समस्ते प्रजापाठकर गाँ लोक समस्त कौन कले पाछुड़ी नेले स्वागत जन नेले। तो शुणी नुआ जमीदार सरकारी स्कूल रे ढेर पाठ पढ़ी तालीम होती भेटापी तहार दिन सकाଳେ गोटे सभा स्थिर कले। तो से कौन
ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ଜମିଦାର ରାଜୀବ ଲୋଚନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଢେର ପାଠ ପଢ଼ି ତାଲିମ କରିଛନ୍ତି, ଢେର ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଢେର ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତହିଁଆର ଦିନ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସହିତ କିଏ ନା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଭେଟିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ତ ସଭା ନାମ ଶୁଣି ଜମିଦାରଙ୍କର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ଠିକ୍ ନିରୂପିତ ବେଳରେ ପୁରୁଣା ବୁଢ଼ା ପାଞ୍ଜିଆ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଗଦିରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସଭା ନାମ ଶୁଣିଲେ, ସଭାଟା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ରାଜୀବ ଲୋଚନ କ'ଣ ହେଲା, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା, ଖୁସିରେ କଣ୍ଠମଣ୍ଠ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସଭା ସମିତିରେ ରହିବାକୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସଭା ନାମ ଶୁଣିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ରାଜୀବ ଲୋଚନ କେଉଁ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ନା ସଭା ସମିତି ବା ସଭା ନାମଟି ଶୁଣିଲେ ହେଲା। ତ ତାଲୁକ କିଣା ଠାରୁ ମହାନ୍ତି ସେଠ ପାଞ୍ଜିଆ କାମରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଲୁକ କିଣା ହେବା ଦିନଠାରୁ ମହାନ୍ତି ସେଠ ପାଞ୍ଜିଆ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ତାଲୁକ ଯେତେବେଳେ କିଣା ହେଲା, ଶ୍ୟାମପୁର ସେ ଗାଁଟି ଯେତେବେଳେ କିଣା ହେଲା, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମର କିଏ ସେଠ ପାଞ୍ଜିଆ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଟି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ, କାମଦାର ଲୋକ, ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ। ସେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି କ'ଣ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକଟି, ଭଲ ଲୋକଟିଏ, କାମିକି ଲୋକଟିଏ। ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ସିଏ କିଏ, ଡାହାଣ ହାତ। କିଏ ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି। ପଡ଼ିବ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ କିଏ, ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତି ହେଉଛି ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ। ବୁଝିହେଲା। ତ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନରେ ଜମିଦାରୀ ଆୟ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଛି। ଜମିଦାର ତ ସବୁଦିନରେ କଲିକତାରେ, ଏହାକୁ ଧରି ସାନ୍ତାଣୀ ସବୁ ମାମଲତ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କରି ଯତ୍ନରେ, କାହା ଯତ୍ନରେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଯତ୍ନରେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାନେ ଜରିଆରେ ସବୁକିଛି ଆୟ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଭଲ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଗାଁର ସବୁ ସେ ଶ୍ୟାମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଭଲ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ଜମିଦାର ସବୁଦିନ କଲିକତାରେ, କାହିଁକି ନା ଜମିଦାର ତ ସବୁଦିନ କଲିକତାରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ସାନ୍ତାଣୀ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବା ଗୋପାଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ମାଆ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନା ସେଠ ପାଞ୍ଜିଆ ଏଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମହାନ୍ତିକି ଧରିକି ସବୁ ମାମଲତ ତହବିଲ କଥା ବୁଝାସୁଝା କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତ ତାଲୁକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୟାମପୁର ଗ୍ରାମଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଥିଲା ଲୋକ ଢେର। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଗ୍ରାମର ଢେର ଲୋକଙ୍କୁ କଲିକତାରେ ନାନା କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଇ ରୋଜଗାର କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାଲୁକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଁଟି କେଉଁଠି ଥିଲା, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗାଁଟି ଥିଲା କ'ଣ ନା ଶ୍ୟାମପୁର। ବୁଝିହେଲା। ତ ଶ୍ୟାମପୁର ଗାଁଟି ବଡ଼ ଥିଲା, ବଡ଼ ଗାଁଟି ଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ବାସ କରନ୍ତି। ଗୋପାଳ ବାବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରୁ ଢେର ଲୋକଙ୍କୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କଲିକତାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ବାବୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଯତ୍ନରେ ଢେର ପିଲା କଟକରୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କ୍ରମେ ଢେର ପିଲା ମଧ୍ୟ କଟକରୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗାଁରୁ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତ ବେରୋଜଗାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କଲିକତାରେ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ରୋଜଗାର କଲେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କଟକରେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ, ଯାହାକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମହାଜନ ଲୋଡ଼ିଲେଣି ଉଣା ଅଧିକେ 40-50 ସରିକି ବାହାରି ପାରିବେ। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମହାଜନ କ'ଣ ଭାବିଲେଣି, ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଗାଁରେ ଯାହାହେଲେ ବି କ'ଣ ଉଣା ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 40-50 ଚାକିରିଆ ବାହାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ବାହାରିବେ। କାହିଁକି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ସବୁ ରହିଥିଲେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲେ, ସବୁ କରିଥିଲେ, ତ 40-50 ଶିକ୍ଷିତ ବାହାରିବେ। ତ ନୂଆ ଜମିଦାର ବାବୁ ଖୋଜି ବସିଲେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ କୁସଂସ୍କାର ବର୍ଜିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ନୂଆ ଜମିଦାର ରାଜୀବ ଲୋଚନ କିନ୍ତୁ ଖୋଜିଲେ କ'ଣ, ଯେ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଏ ଶିକ୍ଷିତ କୁସଂସ୍କାର, ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ କୁସଂସ୍କାର ବର୍ଜିତ, କୁସଂସ୍କାରକୁ ବର୍ଜନା କରୁଥିବ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଗାଁରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାଇମେରୀ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ପାସ୍, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଫେଲ୍, ଢେର ଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାଧୀନ ମନା ଲୋକ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ହେଉ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଅର୍ଥ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ହେଉ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଫେଲ୍ ହେଉ, ଏସବୁ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାଧୀନ ମନାମାନେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଗ୍ରାମରେ ଏଣେତେଣେ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ତୁରନ୍ତ, ଜମିଦାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଲା,
ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କିଏ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଫେଲ୍ ଏ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ମହାଜନ ଖୋଜୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ କି କେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ଜମିଦାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ହଠାତ୍ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖେ ହାଜର ହୋଇଗଲେ କଥା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଜମିଦାରୀ କଚେରୀ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପ୍ରଥମେ ସଭା ବସିଲା। ଜମିଦାରୀ କଚେରୀ ଘରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଜମିଦାରୀ ସଭା ବସିଲା। ତ ନିଜେ ଜମିଦାର ବାବୁ ଢେର ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ। ସେଠି ସେ ସଭାରେ କ'ଣ କଲେ ଜମିଦାର ବା ରାଜୀବ ଲୋଚନ ନିଜେ କ'ଣ କଲେ ଢେର ଭାଷଣ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ସାରମର୍ମ ହେ ସଭ୍ୟ ମହୋଦୟଗଣ। ସେଥିରେ ସାରମର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା ପଡ଼ିବ ଯେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସଭା ବସିଥିଲା ସେଥିର ସାରମର୍ମଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ତାର ସାରମର୍ମ ଥିଲା ହେ ସଭ୍ୟ ମହୋଦୟଗଣ। ହେ ସଭ୍ୟ ମହୋଦୟଗଣ ସାରମର୍ମ ଥିଲା। ତ ଏ ଦେଶରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା କାରଣ ଲୋଡ଼ିଲେ ଦିନ ଆଲୁଅ ପରି ଜଣାଯିବ। ତ ଏ ଦେଶରେ ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶାର କାରଣ ଲୋଡ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ କାରଣ ଖୋଜିବା ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ ପରି ଜଣାଯିବ ଦିନ ଆଲୁଅ ପରି ଜଣାଯିବ। ପଡ଼ିପାରେ ଏ ଦେଶରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶାର କାରଣ ଖୋଜିଲେ କ'ଣ ଜଣାଯିବ କାରଣ ଲୋଡ଼ିଲେ କ'ଣ ପରି ଜଣାଯିବ ଦିନ ଆଲୁଅ ପରି ଜଣାଯିବ। ବୁଝିହେଲା। ତ ମୂର୍ଖତା କୁସଂସ୍କାର ଅବଳା ଭଗିନୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ସମସ୍ତର ମୂଳ। ଏ ସମସ୍ତ ଦୂର କରିବା ସର୍ବାଗ୍ରେ ଉଚିତ। ସେ ସଭାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ କୁହାଗଲା ଯେ ମୂର୍ଖତା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ହେଉ କୁସଂସ୍କାର ଲୋକ ହେଉ ଅବଳା ଅର୍ଥ ନାରୀ ହେଉ ଭଗିନୀ ଅର୍ଥ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହେଉ ଯଦି ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତର ମୂଳ। ତାହା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଏ ସମସ୍ତକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଉଚିତ। ଏ ସମସ୍ତକୁ ଦୂର କରିବା ସର୍ବାଗ୍ରେ ତ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଉଚିତ। ଏ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖତା କୁସଂସ୍କାର ଅବଳା ଭଗିନୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଘର ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଅନୁଚିତ। ଆଉ ସମସ୍ତ କିଛି ନ ବୁଝିପାରି ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହେଲେ। ବାବୁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଞ୍ଚଳ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ଜମିଦାର ମହୋଦୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱିତୀୟ କରୁଛି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୂର୍ଖତା କୁସଂସ୍କାର ଅବଳା ଭଗିନୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା କ'ଣ ସବୁଥିର ମୂଳ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଥିର କାରଣର ମୂଳ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ସଭାରୁ ଜଣେ ଠିଆ ହେଲା ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଜମିଦାର ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେ କଥାଟାକୁ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କରୁଛି। ଜମିଦାର ଯାହା ଆଜି କହିଲେ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ସସମ୍ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତ ବୁଝିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ତ ଉଚିତ ଖୁବ୍ ଉଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ ଶୀଘ୍ର ଉଚିତ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ବାବୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାର କଥାକୁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିଛନ୍ତି ବା ସସମ୍ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜମିଦାର କହିଲେ ଉଚିତ ଠିକ୍ ଖୁବ୍ ଉଚିତ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପରେ ଜମିଦାର ବାବୁ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ପରିଚୟ ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆମେ ଓବିୟସ୍ଲି କ'ଣ ସେ ଆମକୁ ତା'ର ପରିଚୟ ପଚାରିବ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସସମ୍ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମ୍ମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରାଜୀବ ଲୋଚନ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପରିଚୟ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ହରିବୋଲ ବାବୁଙ୍କ ଘର ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଇଂରାଜୀ ମାଇନର ପାସ୍। ବିଧିପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଅନମାନେ ବଡ଼ ଚୋର ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ତହବିଲ ଟଙ୍କା 1624 ଚୋରି କରି ବାବୁଙ୍କ ନାମରେ ଗଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ମେଜିଷ୍ଟର ସାହେବ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ କଟକରେ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ମାତ୍ର ପଛନ୍ତେ ଆସଲ ହାଲ ଜାଣିପାରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତ ବାବୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତ କ'ଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିଏ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ବା ତାଙ୍କରି ଗାଁର ବା ଶ୍ୟାମପୁର ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ ନା ଇଂରାଜୀ ମାଇନର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ମାଇନର ପାସ୍ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଧିପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ପଡ଼ିବ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଧିପୁର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଅନ ବଡ଼ ଚୋର ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଠି କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ହେଉ ପିଅନମାନେ ହେଉ ବଡ଼ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ଚୋର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ପିଅନମାନେ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ 1624 ଟଙ୍କାକୁ ଚୋରି କରିଦେଇକି
ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଯେ କହିଲେ କ'ଣ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଏ ପଇସା। ତେବେ ମେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ କଟକ ଅଟକାଇ ରଖିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇଥିବେ ନା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକରେ ଅଟକାଇ ରଖିଲେ। କାହାକୁ ନା ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମାତ୍ର ପଛରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅସଲ କଥାଟି ଜାଣିଲେ କିଏ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଅସଲ କଥାଟିକୁ ଜାଣିଲେ ମୂଳ ସତ୍ୟ କଥାଟିକୁ ଜାଣିଲେ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ। ତ ବାବୁ ବିରକ୍ତି ହୋଇ ପର ଅଧୀନରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ସେଇଠି ବାବୁ ବିରକ୍ତି ହେଇକି ବା ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରକ୍ତି ହେଇକି ପର ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବାଟି ଓ ସେଇଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଚାକିରିଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ଭାରି ଖୁସି, ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ସେଇ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବିବେଚନା କଲେ, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତ ଆପାତତଃ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଯୋଡ଼ିଏ ସଭା ବସିବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ତ ଆପାତତଃ ତ ଗାଁରେ 2ଟି ସଭା ବସିବାର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ। ତେବେ ଗାଁରେ କେଉଁ ସଭା ହେଇଥିଲା ପଡ଼ିପାରେ? ଗାଁରେ ଯେଉଁ 2ଟି ସଭା ହେଇଥିଲା ତା ନାଁ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ। ବୁଝିଲା? ତ 2 ସଭାର ସମ୍ପାଦକ ହରିବୋଲ ବାବୁ ରହିଲେ। 2 ସଭାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ରହିଲେ ନା ହରିବୋଲ ବାବୁ। ପଡ଼ିବ ଯଦି କଲିକତାରେ 2ଟି ସଭା ନାଁ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁସଂସ୍କାର ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ, ଗୋଟେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ। ସେ 2ଟି ସଭାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଥିଲେ କଲିକତାରେ। ତ ଗାଁରେ ତାହେଲେ 2ଟି ସଭା ହେଇଛି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧିନୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ। ତାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ରୂପେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଅଧିକ ରାତ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ସଭ୍ୟମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। କଚେରୀ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନପାନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଜନନ ସ୍କୁଲ ବସିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା। ତ 2ଟି ସଭା ଗାଁରେ ହେଇଥିଲା, ତାର ସମ୍ପାଦକ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିୟମିତ ରୂପେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଅଧିକ ରାତି, ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା ଅଧିକ ରାତି ହେଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଧିକ ରାତି ହେଇଯାଏ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। କେଉଁଠି ରହନ୍ତି ନା କଚେରୀ ଘରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ଏବଂ କଚେରୀ ଘରେ ରହିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଜନ ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜନନ ସ୍କୁଲ ବସିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟେ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଜନନ ସ୍କୁଲ ବସିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା ବା ବିଚାର କରାଗଲା। ବାଳିକା ସ୍କୁଲଟି କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଜନନ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଚାର କରାଗଲା ସେ ସଭା। ତ ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରୋଜ ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରି ବୁଢ଼ା ପଟ୍ଟନାୟକ ହଇରାଣ। ରୋଜ ତ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରି ବୁଢ଼ା ଯେଉଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ବା ମୋଡ଼ ହେଲେ ବାବୁ ଭାରି ଖପା। ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ତ ଡେରି ହେଇଗଲେ ବାବୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। କିଏ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ, ଖପାର ତ ଟିକେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ ବେଶୀ। ତ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, କି କାରବାର ହୁଏ ଇଦମିତ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆସେ ସବୁକିଛି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କାହା ଟଙ୍କା ଦେବାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ତେବେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଆସେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, କ'ଣ କାରବାର ହୁଏ ସେ ଟଙ୍କା ଇଦମିତ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ତ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ ଓ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହେଲା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ ଏବଂ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ନା କ'ଣ ହେଲା? ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବୁଡ଼ି ବସିଲା। ମା କହିଲେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା, ହେ ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଯେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବୁଡ଼ି ବସିଲା। ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ ରହିବା ପରା ନିଜେ ମୂର୍ଖ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ମୁଲକରେ ଚୋରରୁଣ୍ଡ, ଟିକିଏ ଧର୍ମଭାବ ଭଲ ଥାନ୍ତା। ଏଇ ଘରେ ପୁଣି ମଦ ମାଂସ, ରାଧେକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଅ। ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଏ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବୁଡ଼ି ବସିଲା। ନା କ'ଣ ହେଲା? ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଲେ ଯେ ମା ସାଆନ୍ତାଣୀ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ ରାଜୀବ ଲୋଚନ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ। ମୁଲକରେ ଚୋରରୁଣ୍ଡ ହେଲେଣି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରରୁଣ୍ଡ ହେଲେଣି, ପାଖରେ ଆସିକି ଚୋରରୁଣ୍ଡ ହେଲେଣି। ଧର୍ମଭାବ ଯଦି ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା।
କାହିଁକିନା ମୂଲକର ଚୋର ରୁଣ୍ଡ ହେଲେଣି ନା। ତ ଏଇ ଘରେ ପୁଣି ମଦ ମାଂସ, ଏଇ ଘରେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଭାବ ନ ହେଇକି ମଦ ମାଂସରେ ସବୁ ଖାଲି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମଦ ମାଂସ ସବୁ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ରାଧେକୃଷ୍ଣ ରାଧେକୃଷ୍ଣ, ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ନା ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ନା କହିଲେ ରାଧେକୃଷ୍ଣ ରାଧେକୃଷ୍ଣ। ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ଅଲଗା ହେଇଯାଅ, ସେଇଦିନ କହିଲେ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ମା ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ ହେ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଅ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ୱାସଟାଏ ପକାଇଲେ। ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କିଛି କହିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ପଟ୍ଟନାୟକଟେ ନିଶ୍ୱାସଟା ପକାଇଲେ, ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କିଛି କହିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ରାତି ସଭାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା, ବୁଢ଼ାଟା ଅଯୋଗ୍ୟ, କୁସଂସ୍କାରୀ, ସଭାର ବିଘ୍ନକାରୀ, ସେ ବରଖାସ୍ତ। ହରିବୋଲ ବାବୁ ଭାରି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ସଭା ଏବଂ ଜମିଦାର ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ତ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ହେଲା ନାହିଁ, ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଶ୍ୱାସଟା ଯେତେବେଳେ ପକାଇଲେ, ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି କହିବାକୁ ହେଲେ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହେଲା, ତ ରାତି ସଭାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ରାତିରେ ସଭାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ଯେ ବୁଢ଼ାଟା ଅଯୋଗ୍ୟ। ସେ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, କୁସଂସ୍କାରୀଟା, ସଭାର ବିଘ୍ନକାରୀ, ସଭାର କ'ଣ ସିଏ ରହିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଇ ସଭାଟି। ତ ସେ ସଭାରେ ସେଇଦିନ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଗଲା। ହରିବୋଲ ବାବୁ ଭାରି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ହରିବୋଲ ବାବୁ ଭାରି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ, ସଭା ଏବଂ ଜମିଦାର ଦୁଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ସଭା ଆଉ ଆମର ଜମିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ କିଏ, ନା ହରିବୋଲ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଣିକି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିଲା, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ବି ନାହିଁ, ବାଧା ଦେବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ତ ଏହାପରେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳିଲା, ଟଙ୍କାର ବି ଅଭାବ ଆଉ ରହିଲାନି, ବାଧା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ। ଅମଲା ପ୍ରଧାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଫ୍ ହୁକୁମ, ଟଙ୍କା ଦାଖଲ। ଅମଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ସଫାସଫା ହୁକୁମ ଦେଲେ, ଏ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦାଖଲ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଣିକି ସାଫ୍ ବୁଝିଲେଣି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ ସାଫ୍ କ୍ଲିଅର ବୁଝିହେଲେଣି, ସଫାସଫା ବୁଝିହେଲେଣି। 10 ଖମାର ଧାନ 6-7ଟା ଗୋରୁ ମଇଁଷି ପଲ, 5 ବଟି ହାତ ଚାଷ, ଜାଣିକି ଅନାଇଲେ ଟଙ୍କା, ରୋଜଗାରର ଦାଅ କିଏ ଛାଡ଼େ। 10 ଖମାର ଧାନ ଅଛି, 6-7ଟା ଗୋରୁ ମଇଁଷି ପଲ ଅଛନ୍ତି, 5ଟା ହାତ ଚାଷ ଅଛି, ଯେଣିକି ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ ସିଆଡ଼େ ଟଙ୍କା। ତ ରୋଜଗାର ଦାଅ କିଏ ଛାଡ଼େ, ରୋଜଗାରଟାକୁ ଦାଅ କ'ଣ କିଏ ବା ଛାଡ଼େ, ବୁଝିଲେ ନା। ତ ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଉଆସ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ମନ୍ଦିର ତୟାର କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ବାବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଉଆସ ଆଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଜମିଦାର ଘର ଆଗରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଘର ଭିତରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇକି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବକତେ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ଅଭିସାରଣ, ବୁଢ଼ା ଛାମୁକରଣ ବି ସେଠି ରହିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ରହିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ, ତ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, ହବିଷାନ୍ନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଛାମୁକରଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଢ଼ା ଛାମୁକରଣ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ଅଧରାତି ଯାଏଁ ଭାଗବତ ପାଠ, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ଅଧରାତି ଯାଏଁ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରନ୍ତି। ତ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଦିନଯାକ ଠାକୁର ଆଗରେ ବସି ଆଖି ବୁଜି ବୁଜି ମାଳି ଗଡ଼ାଉଥାନ୍ତି। ମା ସାନ୍ତାଣୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଠାକୁର ଘରେ ବସିକି ଆଖି ବୁଜିକି କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାଳା ଜପ କରନ୍ତି ବା ମାଳାକୁ ଗଡ଼ାଉଥାନ୍ତି। ତ ଦିନେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ କଲେ, ସାନ୍ତାଣୀକୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଛନ୍ତି ବାବୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କୃତ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ସଭାରେ ସ୍ଥିର ହେଲେ। ଯେ କ'ଣ କହିଲେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇକି, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କୃତ୍ୟ, ତ ବାବୁଙ୍କର ବାହାଘର ବିଷୟରେ ସଭାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳ କୃତ୍ୟ ତ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ସଭାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ହେଉ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ଆସିଲେ ଅବା ଘର କରଣାଟା ସମ୍ଭାଳି କରିବେ। ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ, ହଉ ପଛେ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ଯଦି ଆସିଲେ ଘର କରଣା ସବୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ଘରର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଆଣ୍ଟା କରି ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁହଁକୁ ଘଡ଼ିଯାଏ ଚାହିଁଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତରା ପଚାରିଲେ, କନ୍ୟା। ମା ସାନ୍ତାଣୀ କ'ଣ କଲେ, ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ ବାବୁଙ୍କର ବିଭାଘର ହେବ ବୋଲି ସଭାରେ ସ୍ଥିର କରାହେଇଛି,
ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଁ କରିକି ମୁହଁଟା ଆଁ କରିକି ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଚାହିଁଲେ। କିଏ ନା ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଘଡ଼ି ଯାଇ ଚାହିଁକି ଏମିତି ରହିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଚାରିଲେ କନ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଚାରିଲେ କ'ଣ କନ୍ୟା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ସେ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାବୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଦେଶୀ କନ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଶିକ୍ଷିତ କୁସଂସ୍କାର ଅସଭ୍ୟତାରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ମୂଷା ପରି ଗାତରେ ଲୁଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ କ'ଣ କନ୍ୟା ଠିକ୍ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ବୁଝିବାକୁ। ବାବୁ କହିଲେ ଦେଶୀ କନ୍ୟା ବା ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଉଁଲି କନ୍ୟାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତା କୁସଂସ୍କାରୀ ଅସଭ୍ୟ, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ନା ଠିକ୍ସେ, ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ବୁଲନ୍ତି, ଢାଙ୍କି ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କି ମୂଷା ପରି ଗାତରେ ଲୁଚନ୍ତି, ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କିକି ସଦାସର୍ବଦା ଘର ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି। କଲିକତାରେ ପରା କନ୍ୟା ଠିକ୍ ହେଲାଣି। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ପାଟି କରି ରାଧେକୃଷ୍ଣ କହି ତୁନି ହେଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ କନ୍ୟାଟି ପୁଣି କେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେଇଛି ନା କଲିକତାରେ ଠିକ୍ ହେଇଛି। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ସେଇଠି କହିଲେ ରାଧେକୃଷ୍ଣ କହିକି ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତୁନି ହେଲେ ଅର୍ଥାৎ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଧେକୃଷ୍ଣ କହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ କନ୍ୟାଟି କଲିକତାରେ ଠିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ବିବାହର କଲିକତାରେ ଠିକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନାଇଥାନ୍ତି, ଦୁଇ ଆଖିରେ ଯୋଡ଼ାଏ ଧାର ବହିଯାଉଛି। ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ କଲିକତାକୁ ବରଯାତ୍ରୀ କିଏ କିଏ ଯିବେ, କି ରୋଷଣୀ କେତେ ତୟାର ହେବ ପଚାରିଥିଲି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ମା ସାନ୍ତାଣୀ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ ବିଭାଘର ପୁଣି କଲିକତାରେ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଝିଅଟି କଲିକତାର ବୋଲି, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ରାଧେକୃଷ୍ଣ କହିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୁହାଉଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଧାର ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ୁଛି ମା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର। ତାପରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉଥରେ କହିଲେ ଯେ କଲିକତାରେ ବରଯାତ୍ରୀରେ କିଏ ଯିବେ, କି ରୋଷଣୀ କି ଯେଉଁ ବାଣ କେତେ ତିଆରି ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ପଚାରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ତେବେ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବାବୁ ଠୋ ଠୋ ହସି ଉଠି କହିଲେ ଅସଭ୍ୟତା କୁସଂସ୍କାର, ତମେ ତ ଇଂରାଜୀ ଜାଣ ନା, ଦେଖିବି ନାହିଁ, ସଭ୍ୟ ବିବାହ କଥା ଜାଣିବ କିପରି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ କିଏ ଯିବେ ବରଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ, କ'ଣ ବାଣ ଆସିବ, କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି ହେବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପଚାରିଲି ବାବୁ ଠୋ ଠୋ ହସିକି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଅସଭ୍ୟ କୁସଂସ୍କାର, ତମେ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ପଢ଼ିନା, ତମେ ଏ ସଭ୍ୟ ଜଗତର ବିବାହ ବିଷୟରେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ। ରୋଷଣୀ ଆଉ ଖରଚ କଥା ଯେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକେ କେତେ ଜମିଦାର ଘରର ବୁଡ଼େଇଲାଣି। ଏବଂ ରୋଷଣୀ ଏଇ ବାଣ କଥା ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମ ପରି ଆଜି ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କେତେ କେତେ ଜମିଦାର ଘର ବୁଡ଼ିଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ କେତେ ଜମିଦାର ଘର କ'ଣ ଆଜି ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ମୁଁ ପଚାରିବା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବିବାହ ବ୍ୟୟ ସଂକ୍ଷେପଣୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଫିସିଆଲରେ ଚିଠି ପଠିଆଯାଇଛି, ସେଠାରୁ ଯେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଆସିବ, ଯେମିତି ଭାବରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଆଦେଶ ଦିଆଯିବ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ଆମର କରାଯିବ। କିଏ କହିଲେ ରାଜୀବଲୋଚନ କହିଲେ, କାହାକୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ। ଏ କଥା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇକି ମା ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମିଜାଜଟା ଚଢ଼ି ରହିଛି, କାଚକୁମ୍ପା ଗୁଡ଼ାକ ଓଳି ତଳେ ଗଣ୍ଡା ଗଡ଼ୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଉ ସେଟା କିଛି କହିଲିନି। ବାବୁ ଯେହେତୁ ରାଗ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ସବୁବେଳେ ମିଜାଟାରେ ଚଢ଼ି ରହିଛି, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ ବକା ଶୁଣୁଛି ଏବଂ କାଚକୁମ୍ପା ଗୁଡ଼ାକ ଓଳି ତଳେ କ'ଣ ଗଣ୍ଡା ଗଡ଼ୁଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବାବୁ କଲିକତା ଚାଲିଗଲେଣି। କଲିକତା ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜାଗା, ଟଙ୍କା କାଢ଼ ମା ବାପା ଛଡ଼ା ସବୁ ମିଳିବ। ତ ସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି, ସଭାର ଯେତେ ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ବାବୁ ରାଜୀବଲୋଚନ କ'ଣ କଲେ, କଲିକତା ଗଲେଣି ହେରି। ଏବଂ କଲିକତାରେ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଜାଗା, ସେ କହିଲେ କ'ଣ କଲିକତା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜାଗା, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଟଙ୍କାର କାଢ଼ ଅଧିକ, ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଥିଲେ ଖାଲି ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ମିଳେ। ତେବେ କଲିକତାରେ କ'ଣ ମିଳେ, କଲିକତାରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମା ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ କିଛି ମିଳେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଏମିତି ଲେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଖଦିରପୁର ଗାର୍ଡ଼ନ ରିଚ୍ରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଦୋତାଲା ଘରେ ଝାଡ଼ ଲଣ୍ଠନ ଦେବାଲଗିରି 100 ଖଣ୍ଡ ଦିନ ଆଲୁଅ ପରି ଜଳୁଛି। ତ କେଉଁଠି ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଲା, ଖଦିରପୁରରେ ଗାର୍ଡ଼ନ ରିଚ୍ରେ। କେଉଁଠି ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଲା ନା ଖଦିରପୁରରେ ଗାର୍ଡ଼ନ ରିଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୋତାଲା ଘରେ
ଝାଡ଼ ଲଣ୍ଠନ ଦେବାଲଗିରି 100 ଖଣ୍ଡ ଜଳୁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଦିନ ଆଲୁଅ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଏବଂ ତଳେ ଗାଲିଚା ସତରଞ୍ଜି ବିଛଣା, ଏବଂ ତଳେ କ'ଣ ଗାଲିଚା ତ ଘାସ ଗାଲିଚାର ଯେଉଁ ସତରଙ୍ଗୀ ବିଛଣା ମଧ୍ୟ ପରାଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ଦୁଇପଟେ ଖେମଟା ନାଚ ହେଉଥିଲା। ରାତିରେ ଦୁଇପଟେ ଖେମଟା ନାଚ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଦିଅନ୍ତା ପିଅନ୍ତା ଲାଗିଛି, ଅର୍ଥାৎ ଦେବା ନେବା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଆଖପାଖ ବଜାରରେ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରାଜପୁଅର ବିବାହ ହେଉଛି। ଆଖପାଖରେ ବଜାରର ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରାଜପୁଅର ବିବାହଘର ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ରାଜପୁଅର ବାହାଘର ଚାଲିଛି। ବୁଝିହେଲା ନା? କିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେବେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ବାକି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।